ओम शांति। आज साकार महावाक्य 24/9/2025। मधुर संतान माने बाबा तुम मानकर बैटेरी को चार्ज करने आसछन्ति। तेबे तुम्हें बाबा स्मृति रे रहिबो जेते सेते तुमर बैटेरी चार्ज हो चलिबो। प्रश्न, तुमर सत्यर ना को तोफान कहीं लगुच? उत्तर, कहीं ना वर्तमान समय बहुत नकली बा मिथ्यावादी बाहरी छंती। केही केही निजको भगवान कहउछन्ति आउ केही केही रीति सिद्धि अर्थात जादू विद्या देखाउछन्ति। सेतिपई मनुष्य सत्य को परखि पारुनाहांती। सत्यर ना को हलचल करने को चेष्टा करुछन्ति, किंतु तुम्हें जानिछ जे आमर सत्यर नाव केबे भी बुड़ी पारिबो नाही। आज जो माने विघ्न पकाउछन्ति सेमाने काले को बुझीजिबे जे सद्गतिर रास्ता एही ठारु ही मिलिबो। समस्तंक निमंते एहा ही एकमात्र दुकान। ओम शांति। यह कुहागला रुहानी संतान मानक प्रति अथवा आत्मा मानक प्रति, कहीं रुह अथवा आत्मा आत्मा कान द्वारा ही शुणुछि। धारणा आत्मा रे ही होई थाए। बाबा का आत्मा रे मध्य ज्ञान भरी हुई रही। यही जन्म रे ही तुम पिला मानक आत्मा अभिमानी हेबाको पड़िबो। भक्ति मार्ग रे 63 जन्म द्वापर जुगरु तुमे देह अभिमान रे रहुछ। आत्मा कौन तुमको जना नथिला, किंतु आत्मा निश्चय अछि। आत्मा ही शरीर रे प्रवेश करुछि। आत्मा को ही दुखर अनुभूति हेउछि। पतित आत्मा एवं पावन आत्मा बोली मध्य कहा जाए। पतित परमात्मा केबे हेले सुनिनाह। समस्तंक भितरे जदि परमात्मा थांते तेबे पतित परमात्मा होइजिबो। तेबे मुख्य कथा हेउछि आत्मा अभिमानी हेबा। आत्मा केते छोट, सेतिरे केते अभिनय भरी होई रहिछि, एकथा काहाकु भी जଣା नाही। तुमे तो नुआ कथा शुणुछ। यही जोगर यात्रा मध्य बाबा ही शिखाउछन्ति, आउ केही शिखाई परिबे नाही। एहिथिरे ही परिश्रम रहिछि। तेणु प्रति मुहूर्त निजको आत्मा बोली भाबिबाको हेबो। जेपरि देख, एही एमरजेंसी लाइट अर्थात जरूरीकालीन बत्ती आसीछि, जहाँकि बैटेरी रे चालुछि, ताको पुणी चार्ज करिथांती। बाबा हेउछन्ति सबुठारु बड़ शक्ति। केते ढेर आत्मा माने रहिछन्ति, समस्तंको से करेंट रो निजको चार्ज करिबाकु हेबो। बाबा हेउछन्ति सर्वशक्तिमान। जदि आमे आत्मा माने तांक सहित जोग न लगाइबा, तेमे आमरी बैटरी चार्ज किपरि हेबो? डिस्चार्ज हेबारे सारा कल्प लागि थाए। तेबे पुणी बैटरी को चार्ज करिबाकु पडुछि। पिलामाने जानिछन्ति आमर बैटरी डिस्चार्ज होई गलानी, एबे पुणी चार्ज करिबाकु पडिबो। तेबे किपरि? बाबा कहउछन्ति मो सहित जोग लगाओ। यह तो बहुत सहज बुझीबार कथा। बाबा कहउछन्ति मो सहित बुद्धि जोग लगाइले तुम आत्मारे शक्ति भरी जीवो एवं तुमे सतोप्रधान होई जीवो। पाठपढ़ा तो हेउछि रोजगार। जोग द्वारा तुमे पवित्र हेउछ, दीर्घायु हेउछ, बैटरी चार्ज हेउछि। तेणु प्रत्येक देखिबा दरकार केते बाबा को मने पकाउछन्ति। बाबा को भूलिबा द्वारा ही बैटरी डिस्चार्ज हेउछि। वर्तमान कहार हेले सच्चा संबंध नाही। तुम संतान मानकर ही सच्चा संबंध रहिछि। बाबा स्मृति बिना ज्योति किपरि जाग्रत हेबो? ज्ञान मध्य केवल एकमात्र बाबा ही देइथांती। तुमे जानिछ जे ज्ञान हेउछि दिन एवं भक्ति हेउछि राति। पुणी राति प्रति वैराग्य आसुछि, तापरे दिन आरंभ हेउछि। बाबा कहउछन्ति राति को भूली एबे दिन को मने पकाओ। स्वर्ग हेला दिन, नरक राति अटे। तुमे एबे चैतन्य रे अछ। एही शरीर तो हेउछि विनाशी, माटी रे तयारी होइछि, पुणी माटी रे मिसी जाउछि। आत्मा तो अविनाशी अटे ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होई थाए। एबे तुमे केते बुद्धिमान हेउछ। तुमर बुद्धि घर को चली जाउछि। सेठारु आमे आसीछु। एठारे सूक्ष्म बतन विषय रे तो तुमे जानी गल। सेठारे विष्णुंकर चारि भुजा देखाउछन्ति। एठारे तो चारि भुजा हुए नाही। एकथा काहारी बुद्धि रे नथिबो जे ब्रह्मा सरस्वती पुणी लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति। सेतिपई विष्णु को चारि भुजा दिया जाइछि। बाबांक बिना केही बुझाई पारिबे नाही। आत्मा रे ही संस्कार भरी थांती। आत्मा ही तमो प्रधान रु पुणी सतो प्रधान होई थाए। आत्मा माने ही बाबा को डाकुछन्ति, बाबा आमे डिस्चार्ज होई जाइछु, एबे आपण आसंतु आमको चार्ज हेबार अछि। एबे बाबा कहउछन्ति जेते मते मने पकाइबो सेते ताकत आसीबो।
ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଯେପରି ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏଠାରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 2 ଜଣ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମନରେ ଯଦିଓ ତୋଫାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ କିଛି କରୁନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ବାବା ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହେଉଛ ସେନା। ତୁମର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। କେହି ବି ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏକଥା ପଚାର ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ, କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? କହିବେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ କେବେ ଶୁଣିଛ? ହଁ, ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଜା ହୋଇଗଲେ ନା? ସେ ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ନା? ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କର ରଚୟିତା କୁହାଯାଉଛି। ଉପରେ ଜଣେ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ତାପରେ 3 ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବଂଶାବଳୀ ହୋଇଥାଏ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ସେ ହେଲେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ରଖିଲି, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଲି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବାକି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବାପଦାଦା ହୋଇଗଲେ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଅଛି ନା? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସୁଛି। 2 ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମା ଆସି କେଉଁଠି ବସିବ? ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ହିଁ ବସିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଆତ୍ମା, ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବଦଳି ହେଉଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଯିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବିସ୍ତାରକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ଥାଏ, ପୁଣି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ଚାପୁଡ଼ା ହେଉଛି କାମ ବିକାରର। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ ନା, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ତୋଫାନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିକର୍ମ କରିବ ତେବେ ହାରିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଚାପୁଡ଼ା ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶେଷରେ କହିବେ ଏବେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତଥାପି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ କଦାପି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କୁଳ କଳଙ୍କିତ କର ନାହିଁ। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ କେହି କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମା ବାପା କହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁହଁ କଳା କରୁଛୁ, କୂଳରେ କାହିଁକି କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛୁ। ହାରିବା ଜିତିବା ଆଉ ଜିତିବା ହାରିବା ହୋଇ ହୋଇ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟର ଡଙ୍ଗା। ବହୁ ତୋଫାନ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା
ବହୁତ ନକଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ନା ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ରହିବେ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସହିତ କେହି କ'ଣ ମନ ଲଗାଇଥାଏ? ଏ ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଅଥବା ବିନାଶ ହେବା ଉପରେ। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେବ। ଭଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭାଷଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ହତିଆର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଛ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିଥିଲୁ। କେହି କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଡ୍ରାମା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି? ତେବେ କର। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ ବସିଯିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ବିବାହ ଆଦି ଯାଇ କଲେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ଅଭିନୟ ଥିବ ତେବେ ପୁଣି ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଲେଖାଯାଇଛି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପ୍ରଭୃତି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଗର୍ବ ରହିଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେହି ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ, ପୁଣି ହରାଉଛ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମହିମା କରୁଛୁ। ତାକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷରୁ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରି ଯାଇଛି। ସୁନା ଖଣି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ତ ସରକାର ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କରଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ରହିବ। କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହୀରା ନୀଳା ଲାଗି ରହିଥିବ। ସେଠାରେ ହୀରା ଖଞ୍ଜିବାର ସଉକ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କାରୁଣ୍ୟ ଖଜାନା ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଥାହ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ଆଲ୍ଲାହ ଅବଲଦିନର ଏକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଲେ ମହଲ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରଲି ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହୀରାର ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେହି ଏପରି ଜିନିଷ ଯଦି ପିନ୍ଧି କରି ବସିଲେ ଲୁଟି ନେଇଯିବେ, ଛୁରୀ ମାରି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ସେଠାରେ ଏପରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁବେଳେ ମଉଜ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ତ ନଥିବେ ନା। ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଆମେ ଏହି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଏହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କଲୁ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କେତେ ହୀରାନୀଳା ଥିଲା, ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖଲାସ ହୋଇଗଲା। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସି ଏତେ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ, ଯାହାକି କବରରେ ଯାଇ ହୀରା ଲଗାଇଲେ, ତାଜମହଲ ଆଦି ତିଆରି କଲେ। ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେଠାରୁ ଖୋଳି କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। କରଜ ଉପରେ କରଜ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶସ୍ୟ, ଚିନି ଆଦି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶତପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହ ରହିଥାଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ମାୟା ସହିତ ଏଥିରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ। ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲ।
ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ବାବା ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ତ ଦରକାର ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ମାୟା ମଝିରେ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧୋକାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରୁହ। ଯୁକ୍ତି ତ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏତିକି କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଆଦି ଭଗବାନ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର କେତେ ସମ୍ମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସର୍ବଗୁଣରେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସାରା ସଂସାର ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ଏବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ବା ବିଘ୍ନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଶିକିଲତା ଏବଂ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଅଧିକାର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳକୁ ମାୟାର ଆସିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯୋଗର ଛତ୍ରଛାୟା ସବୁ ବିଘ୍ନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲରୁ ମୁସ୍କିଲ କଥା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଭଳି କଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ଲଗନ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ବିଶେଷ କରି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ତୁମ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ବା କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ ଅନେକ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା, ଭଟକୁଥିବା ତଥା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।